صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 216. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بے جہاد فرض قرار دے دیا گیا. وہ تم ناگوار سمجھتے ہو اس کو، جہاد کی فرضیت کو. گناہ تو ہے بندے، جہاد کے لیے جانا، نکلنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، اعزاء اقارب کو چھوڑ کر نکل جانا جہاد کے لیے. خطرات مول لے لینا. ایک مجاہد خطرہ مول لیتا ہے، اپنی قوم کا دفاع کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ، تو اللہ نے اس کا کتنا اجر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو کوئی پہرا دے دے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا رہے چند ساعت، فرمایا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں. ہمارے نزدیک جہاد فرض ہے، فرض. اللہ کا کیسا ہے، کتب علیکم القتال، تم پہ جہاد فرض قرار دے دیا گیا. دیکھیں اگر مجاہد جہاد کرے گا، اس میں ہمارے دین کی حفاظت ہوگی، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت ہوگی، ہمارے عقائد کی حفاظت ہوگی. ہمیں اللہ پاک سر بلندی دے گا. دین کے لیے جہاد کرنا، قتال کرنا بہت بڑا لازمی ہے، ہمارے اعمال کا ایک حصہ ہے. فرمایا جہاد تم پہ فرض کر. جہاد میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس میں صبر کرو، تحمل سے کام لو، بردباری سے کام لو. اس میں بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں انسان کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ان ذالک من حمل. فرمایا ان ذالک، فرمایا یہ بات اہم ترین کاموں میں سے ہے، صبر کرنا، صبر و استقلال سے کام لینا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. فرمایا تم صبر کرو اللہ کے لیے. تو میدان جنگ میں صبر کرنا، میدان جنگ میں مشقتیں اٹھانا، یہ اٹھانی پڑتی ہے. اللہ اس کا بہت بڑا اجر، بہت بڑا صلہ دیتا ہے. فرمایا کہ وہ آسان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کچھ چیزیں تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. دیکھیں مسلمان جب تک جہاد نہیں کرے گا، جہاد کو جاری نہیں رکھے گا، مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت کی نازل نہیں ہوگی. بس جہاد ایک معمولی سی جھجک ہے، تلوار نکل گئی میان سے تو کام شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے لشکر جتنے بھی ہیں اللہ کے لیے. اللہ چاہے ہوا بھیج کر آپ کو فتح دے دے، اللہ چاہے ابابیل کو بھیج کر آپ کو کامیاب و کامنا فرما دے، اللہ چاہے زمین کو پھاڑ ڈالے، زمین کے اندر تمہارے دشمنوں کو غرق کر دے، اللہ چاہے کرونا بھیج کر ہندوؤں کو نیست و نابود کر دے. تو اللہ کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. زمین آسمان میں جتنے بھی لشکر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، سب یہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ کے لیے مدد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا کہ ممکن ہے تم پسند کرو نہ تم پسند کرو جہاد نہ کرنا. فرمایا کہ اور یہ تمہارے لیے برا ہو، جہاد نہ کرنا، قتال نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت برا ہے جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے. فرمایا نیزوں کی انیوں کے نیچے اللہ نے مسلمان کے لیے، مجاہد کے لیے عزت بھی لکھی ہے، رزق بھی لکھا ہے. عزت بھی جہاد سے ملتی ہے، رزق میں فراوانی بھی جہاد کی وجہ سے آتی ہے. فرمایا جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جن کو تم پسند کرتے ہو یہ بہتر نہیں ہے. دنیاوی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے. مسلمان بزدل ہے، مسلمان میں وہن آ چکا ہے، مسلمان میں دنیا داری آ چکی ہے، مسلمان حکمران ڈاکو بن چکے ہیں. مسلمان حکمرانوں نے قوم کی عزت اور ناموس کو لوٹا، قوم کے مال کو لوٹا، قوم کو وسائل کو لوٹا، حرام رزق کھایا، سود کا رزق کھایا. جس قوم کا رزق سود ہو، سود، جس قوم کا خون حرام ہو، اس میں انسانیت نہیں رہتی. ہمارے یہاں نہ تعلیم و تربیت کا بندوبست اور نہ ہی ہمارے یہاں کوئی علم کا بندوبست، نہ ہی تہذیب و ثقافت کا ہمارے یہاں بندوبست کیا گیا. کچھ بھی نہیں کیا گیا. ہماری حکومتیں بن گئی، بننے کے بعد بنتی گئیں، لوٹتی گئیں. مسلم سوسائٹی کو، مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جاتی گئی.
मुसलमानों को अजीब व गरीब सबक दिए गए, बुज़दिली के सबक दिए गए, फाशी याशी के सबक दिए गए, दौलत कमाने के सबक दिए गए। मुसलमान को अच्छा इंसान नहीं बनने दिए। मुसलमान को जाहिल का जाहिल ही रखा है हुक्मरानों ने। जाहिल क्या होता है? जाहिल बड़ा बदतरीन शख्स होता है। जाहिल आदमी अपनी जान का दुश्मन, अपनी इज्जत का दुश्मन, अपने माल का दुश्मन, अपने बीवी बच्चे का दुश्मन, मुल्क मिल्लत का दुश्मन होता है। जाहिल कहते हैं जो हकीकत से इनकार करे, हकीकत को न माने। अनपढ़ आदमी जाहिल नहीं हो सकता। कितने लोग हैं अनपढ़ जो नहीं लिख सकते ना पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनमें कोई सहाबी बताया कि किसी सहाबी के पास बड़ी कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई पढ़ा हो सहाबी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है कि मक्का से मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में सहाबा किराम से कैसे आप यहाँ ठहरे, वो ठहर गए। हज़रत उमर पहाड़ के ऊपर चढ़े, उसकी चोटी पे चले गए। फरमाया कि वहाँ जाकर कहते हैं कि कभी यहाँ उमर बिन खत्ताब ऊँट चराया करता था, रात को भूखे ले जाता था घर में। फरमाया खत्ताब मुझे रस्सों से मारता था, उमर तो ऊँट नहीं चरा सकता, ऊँटों को नहीं ले जा सकता, तू बड़ा होकर क्या करेगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मुझे मेरा बाप ये कहा। हदीस में आता है मुझे मेरे रब ने इल्म सिखाया, बहुत अच्छा इल्म। अल्लामनी रब्बी फ़अहसन तालीमी, फरमाया हज़्ज़बनी रब्बी फ़अहसन तहज़ीबी, मुझे मेरे रब ने तहज़ीब सिखाई है, बहुत अच्छी तहज़ीब। और फरमाया मुझे मेरे रब ने इल्म सिखाया, बहुत अच्छा इल्म, तहज़ीब, बहुत अच्छी तहज़ीब। फरमाया कि मुझे ये सब चीज़ें अल्लाह से सिखाई। इस्लाम से बढ़कर इल्म क्या हो सकता है? इस्लाम से बढ़कर तहज़ीब क्या हो सकती है? इस्लाम से बढ़कर अदब क्या हो सकता है? अदबनी रब्बी फ़अहसन तालीमी, सबसे अच्छा अदब मुझे मेरे रब ने सिखाया। ये वो लोग जो कुरान के आलिम थे, जो कुरान को समझते थे, जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह से तमाम दुनिया में ये लोग आलिम आए। जरनैल लिखते हैं कि एक उम्र और हो जाता, दुनिया में कुफ्र का नामो निशान तक मिट जाता। इस्लाम ने इंसान को अच्छा इंसान बनाया है। इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए इंसान को इज़्ज़त और एहतराम दिया है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें कोई पर्शियन नहीं पढ़ाई, फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई, प्योर कुरान शरीफ पढ़ाया। और इस कुरान की ताबीर और तशरीह उनके मानने वाले क़यामत तक उनका नाम नहीं मिटाया जा सकता। हज़रत अबू बकर से बढ़कर कौन बेहतर हो सकता है? हज़रत उमर से बढ़कर कौन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है? हज़रत उमर एक खत लिखते थे, एक खत, कुफ्र की दीवार यूं कांपने लगती थी, यूं लड़ने। हज़रत उमर को एक आदमी मिलने के लिए आया तो वो पूछते हैं कहाँ है आपका बादशाह, कहाँ है आपका खलीफा? उन्होंने कहा यहीं कहीं होगा, मदीने के बाजार में कहीं बैठा होगा। वो ईरानी कहता है मैं चलते चलते बाहर निकल गया, किसी ने मुझे कहा फलां जगह मैंने देखा है, नीचे लेटे हुए थे, खाले में लेटे हुए थे। कहते हैं कि मैंने जाकर पूछा तुम उमर? फरमाया हाँ मैं ही उमर हूँ। अरे जमीन पे लेटने वाले हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं दौरों पर, ऑन ऑन टेबल उनका बजट होता है, अपनी बीवियों को साथ ले जाते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं। हाज उस पे फर्ज होती है जिस पे इतना, जिसके पास निसाब हो। अच्छा, और उस पे हज फर्ज है। सरकारी हज कोई हज नहीं है, सरकारी उम्रा कोई उम्रा नहीं है। ये हकूक़ुल इबाद में आता है। खान साहब ये सब गलत काम है, ये बैतुल माल में बदयांसी है। हमें आपका नहीं पता कि आप बैतुल माल से करते हैं, सरकारी करते हैं हज, आपकी बेगम, आपके बच्चे मिलने वाले, वज़ीर शरीफ, ये वो, अगर वो सरकारी करते हैं वो उन पे फर्ज नहीं है। क्या रखें, वो नफली है। फर्जी इंसान पर हज उस वक्त होता है जिस वक्त इंसान के अपने पास ताकत, किसी से मांग कर पैसे ले जाना, किसी को इकट्ठे करके दे देना, ये हज नहीं। हज तो जब इंसान के पास मालियत इतनी हो, हज कर उम्रे के लिए इतनी मालियत हो, करे हाँ इत्तेफाक हो जाए, ठीक है कर सकता है बंदा।
इरादतन बैतुल माल से हज नहीं किया जा सकता, वो हज नहीं हो सकता। हाँ अगर इत्तेफाक हो गया, एक आदमी गया है, मक्का में गया है, मदीना में गया है, उम्रा भी कर लिया, ठीक है, ये इसमें कोई बात नहीं। वैसे प्लानिंग के था, मनसूबा बंदी के था, जिहाद भर कर ले जाना जैसे हमारे साहब ये नहीं है। तो मुसलमानों को चाहिए, मुसलमान अपनी बुज़दिली को दूर करें, मुसलमानों को चाहिए अपनी मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा बनाएं सारे मुसलमानों को, या जो मुसलमानों के साथ मिलके चाइना मिल जाए, रूस मिल जाए, आ जाओ, लेकिन ये इसका नाम मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा होगा। मुसलमानों को चाहिए एक अपना मुश्तरका बैंक बनाए तमाम मुसलमानों का, और बिला सूद उसमें एक निज़ाम सिस्टम को राइज करें। जब तक आप अपना तशख़्ख़ुस कायम नहीं करते, आप यहूद और नसारा से इज्जत की क्यों उम्मीद रखते हैं? ना वो आप पे रहम करेंगे, ना वो आपकी इज्जत करेंगे, आपको वो परेशान करेंगे, आपके खिलाफ बदमाशी करेंगे। अल्लाह ताला हमें और हमारी हुकूमत को खुलफ़ाए राशिदीन बनाने की तौफीक अता फरमाए, बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।